എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ജസ്റ്റ് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അതിൽ ഏതെങ്കിലും 2 സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം. So here fast frequency Hopf spectrum. Today carrier frequency will change. That is carrier frequency here it will change or it will Hopf several times during transmission of one symbol. That is here in fast frequency Hopf spectrum carrier frequency Hopf from one frequency to another frequency. Several, that is carrier frequency will Hopf or it will change several times. This carrier frequency will change several times during transmission of one symbol. That is here one symbol is transmitted over several carrier frequency. This one symbol is transmitted over several carrier frequencies. So therefore we can say that here RH, which is the Hopf rate, is greater than symbol rate. Slow frequency in the case symbol rate RS was greater than RH. That was in the case of slow frequency Hopf spectrum. Here in fast frequency Hopf spectrum, RH is greater than RS. That is Hopf rate is greater than RS because carrier frequency is hopping or changing several times from one frequency to another frequency during transmission of one symbol. That is transmission for transmitting one symbol. This one symbol transmission is transmitted over several frequency. But in the case of slow frequency Hopf spectrum, in the case several symbols were transmitted over one particular frequency or one particular carrier frequency. Several symbols transmitted in a slow frequency, and whereas in the case of faster frequencies Hopf spectrum, several or one symbol is transmitted over several carrier frequencies. That is carrier frequency Hopf from or change from several times. This change or Hopf several times during transmission of one symbol. Definition clear alle? Definition clear alle? Okay. So here this is the relation, that is RH is greater than RS, that is Hopf rate is greater than symbol rate. Therefore Hopf rate can be represented by 1 by Tc, and changing the greater than sign, it can be written as here RH is equal to N into RS. It can be written like this. RH is equal to N into RS can be written as, and RS can be written as 1 by Ts. So the relation is Ts is equal to NTC. Ts is equal to NTC. Therefore, from this relation we can understand that for transmitting one symbol, it Hopf n times. That is carrier n will here represent the number of Hopfs. So for transmitting one symbol, if n equal to 2 if n equal to 2, if n equal to 2 Ts is equal to 2 Tc. So you one symbol transmit here, it is changing 2 frequency. Rather than 2 frequency Hopf is equal to NT is the relation for this faster frequency, and slow frequency we have studied yesterday. So എന്താണ് ഈ റിലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ if n is equal to 2 ആണെങ്കിൽ 2 ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരേ സിമ്പിൾ തന്നെ 2 ഫ്രീക്വൻസിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ മുകളിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. The same symbol is transmitted on another carrier frequency. അതാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്?
Okay. So അതിന്റെ ഹോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡിഹോപ്പിംഗ് സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കാണാം. So if n equal to 2 ആണെങ്കിൽ, if n equal to 2 ആണെങ്കിൽ, we have the relation Tc is equal to 2T. Ts is equal to 2Tc. This is our relation. That is NTS എന്നുള്ള relation. If n equal to 2 ആകുമ്പോൾ Ts is equal to 2Tc. Then let this be our binary sequence. Let us consider a binary sequence that is 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. So, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ M array FSK consider ചെയ്യുന്നു. We have 4 combinations like 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, F0, F1, F2, F3. We have 4 combinations. And let our PN sequence be 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. The same yesterday's case ആണ്. Let this be our PN sequence. Let k equal to 3 ആണ്. അതായത് PN sequence length k എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. So this is our PN sequence length. We are dividing by 3. So k equal to 3 ആണ് നമ്മൾ PN sequence length എന്ന് consider ചെയ്യുക. So we have 8 combination. That is 2 raised to k. It is 8 combination of frequency synthesizer output. Frequency synthesizer output എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 combination ആണ്. 0, 0, 1 starting from 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 up to 1, 1, 1. 8 combination ഉണ്ട് starting from FC0, FC1, FC2 etc. up to FC7. ഇന്നലെ എഴുതിയ അതേ കേസാണ്. ബൈനറി സീക്വൻസിന്റെ കേസിൽ വി ഹാവ് M array FSK ആയതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് M equal to 4 ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് 4 കോമ്പിനേഷൻസ്. സോ വി ഹാവ് 4 കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഡിവൈഡിങ് M equal to 2ന്റെ കേസിൽ 0, 1, 1, 0 അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. PN സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് k equal to 3 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വി ആർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് 3 ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് we'll draw the hoping and dehopping spectrum like graph. From this we can draw the hoping and dehopping graph. So here first sequence is 1, 1, 1 ആണ്. So it corresponds to FC7. 1, 1, 1 means FC7. Next 1, 0. Next ഇവിടെ 1, 0, 0 ആണ്. 1, 0, 0 ആണ്. Next then it will be FC4. 1, 0, 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be FC4. Again, if the spectrum is PN sequence is 0, 1, 0, 0, 1, 1 ആണെങ്കിൽ this will be FC2. Corresponding value will be FC2. And 0, 1, 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be FC3. I hope it's clear. നമ്മൾ PN സീക്വൻസിന് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റേറ്റ് ചെയ്തു. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതി. FC7, FC4, FC2, FC3. ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 ബിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലുള്ള വാല്യൂ. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ 2 ബിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് 2 ബിറ്റിന്റെ വാല്യൂ 0, 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F1 ആണ്. 1, 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ F2. 1, 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ F3 and 0, 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ F0. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? അരുൺ, രോഹിത്, തനില, okay. So this is our binary sequence. This is our PN sequence. നമുക്കപ്പോൾ corresponding FI-യും FCI വാല്യൂയും കിട്ടി. FCI value corresponds to frequency synthesizer output ആണ്. FI value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ corresponding നമ്മുടെ binary M array FSK modulator output ആണ്. This FI. ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് ഒരു മിക്സറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് we get the output. So
നമ്മൾ ഇനി ഹോപ്പിംഗ് സ്പെക്ട്രം വരക്കുവാണെങ്കിൽ we have this time in x-axis and hoping in y-axis. Hoping rate in y-axis. So, ഇവിടെ നമുക്കറിയുന്നത് നമ്മൾ സ്ലോ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടി സി ആയിരുന്നു. അവിടെ ടി സി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടി എസ് ആണ്. അവിടെ ടി സി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടി എസ് ആണ്. ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. സിമ്പിൾ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 2 times ടി സി ആണ്. സോ ഇതൊരു ടി സി റേഞ്ച് ആണ്. This is the next TC range. Here it will be 2TS, 3TS, etc. So here will be next TC. Here we have TS relation as 2 times TC. TF is relation എന്ന് വെച്ചാൽ 2 times TC ആണ്. So we have ഇതാണ് first TS, ഇതാണ് second 2TS. So TS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 times TC. That is 2 times TC. And here we have here like that. Previous case was an F0, FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC7 and etc. So ഈ സൈഡിലെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും അറിയില്ല. സോ ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബോർഡ് റബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് കുറച്ച് വെളിങ്ങനെ വരക്കാം. ബോർഡ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഈ സൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഈ ആക്സസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ ഈ സൈഡ് y ആക്സിസിൽ we have FC0, FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC7 അങ്ങനെ FC7 വരെയുണ്ട്. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F0, F1, F2, F3, F0, F1, F2, F3. പിന്നെ ഇവിടെയും F0, F1, F2, F3. ഇവിടെയും F0, F1, F2, F3. That is this value corresponding F0, F1, F2, F3. ഇവിടെയും F0, F1, F2, F3. സോ ഇതാണ് നമ്മളെ ഹോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഹോപ്പിംഗ് ടൈം ആക്സസ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഡ്രോ ദ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ദ വാല്യൂ. സോ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എന്താ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? 0-1 ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബൈനറി സീക്വൻസ്. സോ നമ്മൾ 0-1 ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. 0-1ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? F1 ആണ്. 0-1ന്റെ വാല്യൂ F1 ആണ്. സോ വി ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഓൺ FC7. ഫസ്റ്റ് PN സീക്വൻസ് പറഞ്ഞാൽ FC7 ആണ്. സോ 0-1 is transmitted in FC7. So suppose this is our FC7. ഇതാണ് നമ്മൾ FC7 denote ചെയ്യുക. Let us assume this is our FC7. So FC7ലെ F1. So this will be F0. So FC7ലെ first frequency നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് TC വാല്യൂല് ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് F1 ആണ്. And next നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടി സി വാല്യൂടെ സെയിം F1 തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സെയിം സിമ്പിൾ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓവർ സെവറൽ ഫ്രീക്വൻസി. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0-1 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1-0 ആണ്. സോ ദ സെയിം 1-0-1 ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓവർ ടു ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഹിയർ ടി സിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ടി സി വാല്യൂ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് F0. ദിസ് സെയിം F0 ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓവർ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? FC4 ആണ്. FC4 ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ FC4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? 111 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ദാറ്റ് ഈസ് FC7. നെക്സ്റ്റ് സെയിം 0-1 ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓവർ FC4 ഓൾസോ. അതായത് സെക്കൻഡ് PN സീക്വൻസിന്റെ സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് 100. അതായത് FC4 ആണ്. സോ FC4ന്റെ അകത്തുള്ള F1. So FC4-നകത്തുള്ള F1. So this will be like this. നമ്മുടെ ഹോപ്പിംഗ് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ അകത്ത് this will be like that. അതായത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0-1 ആണ്. The same symbol 0-1 is transmitted over two frequencies. അതായത് FC7ലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, FC4ലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ദിസ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 ആണ് നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ. സോ നെക്സ്റ്റ് 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ FC2ലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, FC3ലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും.
അതായത് നെക്സ്റ്റ് FC2 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10ന്റെ വാല്യൂ F2. FC2 F2, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് FC3 F2. FC3 ഇതാണെങ്കിൽ FC3 F2. So this F2 എന്ന് പറയുന്നത് 1010. This is transmitted over 2 frequencies. So there is a frequency hopping. Continuous ആയിട്ട് frequency hop ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ ഹോപ്പ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും, സിമ്പിൾ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഒരേ സിമ്പിൾ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ 2 ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് ചെയ്തു. സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ബോർഡ് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ജസീം, രോഹിത്, സനില, അരുൺ, അപർണ, ഹർഷ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 ആണ്. സോ 11 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത PN സീക്വൻസ് എന്താണോ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പിളിനെ 2 പ്രാവശ്യം വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. സിൻസ് N = 2 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2 ഫ്രീക്വൻസിന്റെ മുകളിൽ അത് ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹോപ്പിംഗ് സ്പെക്ട്രം. നെക്സ്റ്റ് ഡി ഹോപ്പിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ TS ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2TS ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ F0 ഉണ്ട്, F1 ഉണ്ട്, F2 ഉണ്ട്, F3 ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ F1 തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ F1 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് അവർ F1 സെയിം 01. ഇവിടെ F0, F1, F2, F3 ആണ്. സോ F1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F1 ആണ്. സോ ആ F1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2 സിമ്പിൾ ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷനിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഡിനോട്ട് F1. 2 ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത F1. ഇത് 01. നെക്സ്റ്റ് വൺ F0 ആണ്, അല്ല F2 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് F2. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ F3 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് 3TS. നെക്സ്റ്റ് 4TS F0 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഡീഹോപ്പിംഗ് സ്പെക്ട്രം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡീഹോപ്പിംഗ് ഗ്രാഫ്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്ലോ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ഡീഹോപ്പിംഗ് സ്പെക്ട്രം വരച്ചിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ആണ്. അവിടെ TSC ആയിരുന്നു. ഇവിടെ TS എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ സെയിം X ആക്സസ് സെയിം ആയി, Y ആക്സസ് സെയിം ആയിരുന്നു. F0, F1, F2, F3. അവിടെ സെവറൽ സിമ്പിൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ സെയിം സിമ്പിൾ തന്നെ 2 ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ അഭിജിത്ത്? അരുൺ, സനില, ഏതെങ്കിലും 2 രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ബോർഡ് ക്ലാരിറ്റി കുറവോ ബ്ലർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേത് റെഫർ ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം, അതായത് FHSS 2 കാറ്റഗറി പഠിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് സ്പെക്ട്രം, ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് സ്പെക്ട്രം. അതുകൂടാതെ DSS ഹോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ DSS ഹോപ്പിംഗ് അല്ല, DSS എൻകോഡിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം. നമുക്കിനി
ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിങ്ങിലെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിങ്ങിൽ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തു. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് FCI MRFSK മോഡുലേറ്റർ എന്ന് വരുന്നു, FI ആൻഡ് FCI ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ എന്ന് വരുന്നു, അതൊരു മിക്സറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമ്മളിപ്പം അതിന്റെ അസംഷനാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തത്. സോ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് FS ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് MFSK ട്രാൻസ്മിറ്റർ. ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് MFSK ട്രാൻസ്മിറ്റർ. സോ അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് വരക്കുന്നത്. So here we have a binary data. Here we have a binary data. So this binary data is given to an MFSK modulator. This binary data is given to an MFSK modulator, and this is supplied by a carrier. So here frequency shift keying type of modulation is done on the carrier. So we are applying a carrier and binary data. This is our input sequence. So say signal or data. So based on the value, this MFSK modulator, it is given to the MFSK modulator, and this MFSK modulator is supplied by a carrier, and this is given to product modulator. This MFSK modulator output it is given to a product modulator, and this product modulator is supplied by a spreading sequence അല്ലെങ്കിൽ spreading side നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈറ്റിലാണ്. So it is supplied by a frequency synthesizer. This is frequency synthesizer, and here we have this PN code generator. Here we have PN code generator. So this is given to a band pass filter. This is given to a band pass filter. This is nothing but a mixer. This is nothing but a mixer. So output of this mixer, we get our frequency hopped MFSK signal. Frequency hopped MFSK signal. So the incoming binary data is applied to MRFSK modulator, and the resulting modulator wave is applied to the multiplier or byproduct modulator, to which we have also a frequency synthesizer, or output of the frequency synthesizer is applied to this multiplier, and the output of the multiplier is then applied to a band pass filter. If frequency synthesizer it depends upon the PN code. Frequency synthesizer output PN code depend ചെയ്യും. PN code length depend ചെയ്യും. If PN code length 3 ആണ്, അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന PN കോഡ് 1011001 ആണെങ്കിൽ, if PN കോഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണെങ്കിൽ, this frequency synthesizer can produce 2 raised to k, that is 2 raised to 3, that is 8 combination of output. ഇതിനെയാണ് FCI എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസറിന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് FCI, and this is our FI. നമ്മൾ 4 കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് FI എടുത്ത് F0, F1, F2, F3, 00, 01, 10, 11. So ഈ MRFSK മോഡുലേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നതാണ് this FI. So mixing is done between this FI and FCI. Mixing is done between this FI and FCI. So the output of this multiplier is applied to a band pass filter, and the filter is designed to select the sum frequency component resulting from the multiplication. So sum frequency component ആണ് this band pass filter select ചെയ്യാം. And the k successive bit segment of the PN sequence decide the frequency produced by the frequency synthesizer. So ഈ k bit ആണ്
ഈ കെ സക്സസീവ് ബിറ്റ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഏത് ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കെ പി എൻ കോഡിന്റെ കെ ബിറ്റ് ആണ്. അതായത് പി എൻ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പി എൻ കോഡ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ, അതായത് എഫ് സി ഐനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കെ ബിറ്റ് ആണ്. So the successive k bit segment of a PN sequence decides the frequency produced by the frequency synthesizer. Hence, carrier frequency can hop over 2 raised to k distinct values. So carrier frequency it can hop over 2 raised to k. That is 2 raised to here k equal to 3. So 2 raised to 3. That is 8 output or 8 frequency hop ചെയ്യാം. Carrier frequency hop ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 8 frequency ഉള്ള carrier frequency hop ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? നെറ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? പറയുന്നത് ഡിലേ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഗോപിക, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഗോപിക, പാർവതി, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ബൈനറി ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഈ ബൈനറി ഡാറ്റ ഒരു MRI FSK മോഡുലേറ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ അതിൻ്റെതായ കാരിയർ അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് മോഡുലേഷൻ ഈസ് ഡൺ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് FI ആണ്. FI ആണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ FI is given to a multiplier and this frequency synthesizer output FCI it is also given to a multiplier. And multiplier is followed by a band pass filter. So here this is basically mixer code. PN code length depend PN code length depend this frequency synthesizer output, that is FCI. If k if the PN code length k frequency synthesizer can produce 2 raised to k, that is 2 raised to 3 output. That is FCI in 8 combinations ഉണ്ടാവും. അതാണ് frequency synthesizer, and output of this mixer we get our frequency hopped MRI FSK signal. So next ഇതിന്റെ റിസീവർ സൈഡ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. Here we have received a signal which is given to a multiplier which is supplied by first receiver de-spreading നടക്കുന്നത്. That is frequency synthesizer ഉണ്ടാവും. First received signal de-spread ചെയ്യും. അവിടെ spreading നടന്നു. Here de-spreading is done. So നമ്മളിവിടെ coherent detection നടക്കുന്നത്. Coherent detection in the sense that same PN code is used in the receiver. That is local PN code generator. Transmitter side use the same PN code generator ആണ് receiver side use ചെയ്യുന്നത്. So first ഈ ഒരു part എന്താണ് de-spreading ആണ്. And this is now given to a band pass filter. And this is a band pass filter output nana ee product modulator followed by band pass filter nana next mixer ആണ്. Basically a mixer. So this is given to a non-coherent MFSK detector. Output karna estimate of binary data.
ഈ നോൺ കോഹറന്റ് MRI FSK നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ FSKന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കൊഹറന്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. റിസീവർ സൈഡിൽ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു, പ്രീവിയസ് മൊഡ്യൂളിൽ. MRI FSKന്റെ കേസിൽ, അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്ങിന്റെ കേസിൽ കൊഹറന്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. സോ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്ങും ഓർത്തോഗണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് OFDM ഒക്കെ വരുന്നത് നോൺ കൊഹറന്റിന്റെ കേസിലാണ്. അതായത് നോൺ കൊഹറന്റ് ഡിറ്റക്ഷന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ FSK വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഹിയർ we have received a signal. The received signal either despread ചെയ്യും, with the same local or with the same PN code generator which was used in the transmitter side. So അതിനെ despread ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനൊരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിലേക്കൂടെ പാസ് ചെയ്തു. മിക്സർ, that is nothing but mixer. So mixer output is given to a non-coherent MRI FSK demodulator. demodulatorലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു. And അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് the estimate. This is nothing but the estimate of binary data. So the frequency hopping is first removed by mixing or down converting. അവിടെ നമ്മൾ മിക്സറിൽ അപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് ചെയ്താൽ ഹിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡൗൺ കൺവേർഷൻ. സോ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. നമ്മളിവിടെ FH MFSK റിസീവർ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ്, അവിടെ നടന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ മിക്സിംഗ് ഓർ ഡൗൺ കൺവേർട്ടിംഗ് the received signal. That is, we mix the received signal with the local frequency synthesizer output. അങ്ങനെ mix ചെയ്തിട്ട് we remove the frequency hopping, and the resulting output is then band pass filter. നമ്മൾ band pass filter ചെയ്യും, and the filter chooses the difference frequency. നമ്മൾ അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ സം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരുന്നു ചൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ റിസീവർ സൈഡിൽ ദിസ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ ഇസ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ നമ്മൾ സം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരുന്നു മിക്സർ ചൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ റിസീവർ സൈഡിൽ മിക്സർ ചൂസസ് ദ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദെൻ processed by a non-coherent MRI FSK detector. And this mixer output, അതായത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, FCI മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ FI മൈനസ് FCI എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഈ മിക്സർ ദിസ് ടൈം ചൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ടു എ non-coherent MFSK detector. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? അശ്വിത ക്ലിയർ ആണോ? അശ്വിത ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് വിൻബേസിലും യൂട്യൂബിലും ഇടാം, നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക. ആർക്കും നെറ്റ് കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി റെഫർ ചെയ്തോ, എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ നമ്മൾ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിന് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡീഹോപ്പിംഗ് ചെയ്യും വിത്ത് ദിസ് ലോക്കലി ജനറേറ്റഡ് PN carrier വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഡീഹോപ്പ് ചെയ്യും. then it is given to a band pass filter, that is mixer, basically mixer. So a mixer and output എന്ന് പറഞ്ഞാൽ here it will be difference of frequency ആയിരിക്കും. അതൊരു നോൺ കോഹറന്റ് MFSK ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will be our estimate of our binary data. So here നമ്മുടെ ചിപ്പ് റേറ്റ് RC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ for an FH MFSK system is defined by RC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിപ്പ് റേറ്റ് ആണ്. this RC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിപ്പ് റേറ്റ് ആണ്. it is nothing but maximum of hope rate and symbol rate. Chip rate is defined as maximum of hope rate and symbol rate. That's chip rate RC. So chip rate RC is RC of this FH MFSK system. It's a frequency hope MRI FSK system in the chip rate and RC value is maximum of RH, RS. That is hope rate and symbol rate. ഇതാണ് ചിപ്പ് റേറ്റ് RC. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ.